पक्षर अच्छे मोर अति आदरणीय भौणी तथा समाज सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका नहीं प्रत्येक व्यक्ति हृदय निज एक स्वतंत्र स्थान अधिकार कर स्तंभकार भाव में अति परिचित तथा लेखिका कवि गोटे दरदी हृदय मनीष बहुत कम देखे जहाँ विषय कहवा मो बहुत कम हम कथा कहला बेले मो हृदय एक निवृत्त गुणु अश्लील प्लापन झरी जाए कारण जिते मोर किडनी फेलर होता दुखे थी ठीक से समय से महोदया मो साहाଯ୍ୟ हाथ बढ़ाई मो चिर कृतज्ञ महेश माई एमआईटी गर्दित बिलासपुर गर्दित मुझे पद तले मोर मथा को अर्पण करुच्ची। सुनीता पंडा साहित्य सम्मेलन सरस्वती सम्मेलन 2020 मदर टेरेसा सम्मान सम्मानित करुच्ची। दिव्यात्मन आपण एभली विरल प्रतिभा जे सम्मान आपणकर पश्चादावन करुथिले मध्य आपण ए सब को भ्रुक्षेप न करी निज निज लक्ष्य साधन रे सदा सर्वदा प्रति रुहंती। आपणक जीवन दर्शन वास्तविक अन्य मानक पय एक प्रेरणा उत्स। आपण शिक्षा क्षेत्र में जेति प्रशंसार अधिकारी ठीक से ही जन जनाशुना सफल उपस्थापित भाव में ओडिशार अगणित जनता हृदय चिर आबद्ध। एतद्व्यतीत समाज सेवा क्षेत्र में जो केतोटी संप्रति हाथ गणती नाममान अच्छी से आपण होउछन्ते अनन्य ए वरेण्य बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी समाजर दुस्थ अवहेलित निष्पेषित पीड़ित जनता सेवारे अहोरात्र निजकू नियोजित करी एक सुस्थ समाज गठन जो असीम त्याग धैर्य तथा साहसर पारदर्शिता देखाई आसछन्ति ताहा समस्त प्रेरणा उत्स। साई साहित्य संस्था आपको मदर टेरेसा सम्मान सम्मानित करुच्ची। सारस्वत अभिवादन सह साई साहित्य संस्थान परिवार परवर्ती प्रतिभा जे सारस्वत सम्मेलन 2020 द्वितीय भंज साहित्य सम्मान सम्मानित हेबे से हेले श्रीमती सुजाता राणी। पवन भरी रही भागवत चेतना और नाम संकीर्तन होम यज्ञ और अष्टप्रहर जो सर्वदा भरी जाए स्नेह प्रेम श्रद्धा और भक्तिर फलगुर धार ऐतिहासिक नाम कलिंग जार विगत नाम उत्कल ताहार अति आपणार ओडिशा आमर अति आपणार ओडिशा आमर। प्रथमे मु आमर साई साहित्य संस्थान सभार सभापति को सम्मान जनाऊँ। आजिकार सभार मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि जी कि मोर बंधु श्रीयुक्त श्रीकर पाणी मद जी कि गोटे संगीतज्ञ ओडिशार गोटे सुनामधन्य कंठशिल्पी प्रणाम जनाऊँ। परे परे यह सभार उपस्थित थिबा अन्य सम्मानित अतिथि मानक मोर प्रणाम। सबुठु बहुत धन्यवाद देवी एठारे उपस्थित थिबा साहित्य प्रेमी साहित्यर प्रसार और प्रचार दिगरे काम करुवा समस्त भद्र मंडली मानक मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। वेदर कहुछि सा प्रथम संस्कृति विश्वबरा अर्थात संस्कृति हेउछि प्रथम एवं विश्वव्यापी। तेबे आम प्रथम जानिबा ए संस्कृति कौन। संस्कृति होउछि एपरि एक शब्द जो मानवतार समस्त सद्गुण उत्तम रूप लाभ कर समस्त तत्व मौजूद थाए। मनुष्य व्यतीत समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ मूलतः प्रकृति जात होता है। संस्कार द्वारा से उच्च स्तर लाभ करती। जदि से निम्न स्तर को चली जाती तेबे से विकृति आसी जाए अर्थात प्रकृति ऊपर को उठिया प्रक्रिया को कहा जाए संस्कृति आ प्रकृति निम्न को गति कहा जाए विकृति। मानव समाज संस्कृति अभाव वर्तमान विकृति आड़ को गति कर लगी किसी चिंता करना नहीं। मनुष्य तार उपयुक्त सेवा और यत्न द्वारा वृक्षलता को सुंदर आकर्षण कर तो आम सुसंस्कार द्वारा मनुष्यर अवांछनीय उच्छृंखलता मनोभाव को
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବାନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବା। ଏସବୁ କେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିହବ? ଯେତେବେଳେ କି ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ମଣିଷକୁ ସତ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗାଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକିନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ, ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରେ। ଆମର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ କିଛି କହିଲେଣି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭାଷା କଣ? ଭାଷା ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷା ମଣିଷର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ବଢାଏ, ସମାଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ବଢାଏ, ଆଉ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ବଢାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସମାଜ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ। ସମାଜ ବିନା ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ବିନା ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସଂଯୁକ୍ତ ହିତ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇଟା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲେଖକ ତାର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରେ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଭାଇ ମତେ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହର ଡୋରି ମତେ ଏତେ ଦୂର ଆଣିପାରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଟି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଏଇ ଗାଁରେ ପଡିବାର ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମତେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେତେ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକା ମୁଁ ନୁହେଁ, କି ସେତେ ବଡ ସମାଜସେବୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେଥିରୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଜଳ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ନୀତି ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାଟା ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଅଛି, ସେଇଠି ନୀତି ନିୟମଟା ଲଦିଦେବ ନା ଏଇଟା ନୀତି ନିୟମ, ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ନୀତି ନିୟମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖେଇକି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଟିକେ ମାନବିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ବିବେକର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରେ ମନ ଆଉ ବିବେକ ଅଛି। କବିତା ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ମନ ଆଉ ବିବେକ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମତେ, କାହା କଥା ମାନିବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସତେ। ମନ କହିବ ଏଇଟା କର, ବିବେକ କହିବ ନା ନା ଏଇଟା କର ନା, ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମନ କଥା ଶୁଣିକି ବି ଆମେ ଧୋକା ପାଉଛୁ, ବିବେକ କଥା ଶୁଣିକି ବି କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ବିବେକର କଥା ମାନିକି ଯଦି ଶୁଣିବା, ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମତେ କେତେ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ କେମିତି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦିଟା କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଖୁସି ଦଉଛି କି ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ଭଗବାନ ମତେ ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବି, ତାହେଲେ ମତେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଏଇ ଦିଟା କାରଣ ଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବସିକି ରୁହେ, ଖୁସିରେ ରହେ। ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି, ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ କାହାର ସେବା କରିପାରିବେ କି? ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକେ ଗଡେଇବେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ମାତ୍ର ମଣିଷ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଆମ ହାତରେ ଯେତିକି ହଉଛି ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନବ ସେବା, ମାଧବ ସେବା, ଆଉ ସେ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ଉପବାସ କରୁଛୁ, ବାରବ୍ରତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ମାନେନି। ମୁଁ ଖାଲି ଚାହେଁ ଆପଣ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବେନି, ବାହାରେ ଯାଇକି ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ କେତେବେଳେ? ପରିବାର ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା କହିବିନି। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କବି ବାହାରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତିକି ଫେସବୁକରେ ମୋର 4000 କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି କବିତା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମଜା ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ବୋଲି ଆମେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢି ପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିକିନା କେବେ ପଢି ପାରୁନୁ। ଏ ଜେନେରେସନ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ପୁରାଣ ନାହିଁ, ବହି ନାହିଁ, ବହୁତ କମି ଯାଇଛି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଛାଡିଥିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଥିବେ, ସେଗୁଡାକ ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ମତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିକି ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।